क्या समा लिया मुसाफिर सफर तेरा है बईद क्या समा लिया मुसाफिर सफर तेरा है बईद रंज के दरिया में किश्ती मौज तूफा है मजीद सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाह ताआलार दरबारे हजारों लाखों शुक्र। रब्बुल आलामीन आमादेरके मुहर्रमे शाहरुल्लाहिल मुहर्रमेर মাঝামাঝি সময়ে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে মসজিদে আসার বসার তৌফিক দান করেছেন। প্রতি বছর ঘুরে ঘুরে আমাদের মধ্যে এই মুহররম আসে। মুহররম আসে এর মানে হলো ইসলামিক কৃষ্টি, কালচার, তাহজিব, তামাদ্দুন এগুলি আমাদেরকে রিমাইন্ড করে। The Shahrullah, the month of Allah comes every year and commemorating our custom, our tradition, our what we should do. It means the Muharram get remembering the Muslim. Muharram এসে এটা আমাদেরকে বলতে চায় যে তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি সেই কাস্টম, ট্রেডিশন। কোনটা? The custom of prophetic tradition. Muharram, this is very, very ancient custom. Allah subhanahu wa ta'ala said regarding these sacred months, and we know these are 4 sacred months. Allah Jalla ala said, Minha arba'atun hurum, and then 4 are sacred. In 12 lunar calendar months, we got 4, they are sacred months. Especially Muharram, this is Shahrullah al-Muharram, the month of Allah. Allah subhanahu wa ta'ala engaged this month with himself. Why? Especially respect of this month. Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Quran, Minha arba'atun hurum, dhalika ad-dinul qayyum. On them you have a 4th sacred month. This is the straight religion. So what should you do? فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Do not wrong anything yourself therein. যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তোমাদেরকে পবিত্র 4টি মাস দিয়েছেন, you cannot do anything, this is wrong. But we have to know what we are doing. If you watch, if you look at this world, what are happening in this situation, if you look in our country, what kind of bad and worse demonstration happening now, the people are killing, limitless killing. So Allah subhanahu wa ta'ala name us as a Muslim, but it is only name. আল্লাহ তাআলা আমাদের নাম দিয়েছে মুসলমান, মুসলিম, তো শুধু নামই পাইলাম কিন্তু কোনো কাজ করলাম না। আল্লাহ তাআলা বলে দিলেন যে এটা হারাম মাস, এই মাসে নিজের প্রতি জুলুম করবা না, অত্যাচার করবা না। But what we are doing? We are killing the people. Only for this is little thing, only for a little power, only for a little amusement, worldly thing. What we are doing, আমরা যেটা করছি সামান্য কিছুর জন্য, সামান্য পাওয়ারের জন্য, সামান্য একটু ক্ষমতার জন্য, we are doing against the divine sound and law, what Allah subhanahu wa ta'ala gave us as instruction. আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ইনস্ট্রাকশন যেগুলি দিয়েছেন সেটার বিরুদ্ধে আমরা চলছি। কেন? only for little power, only for little authority. আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে বলেন এই মাস কেন কোন সময় নিজের প্রতি তোমরা জুলুম করবে না। স্পেশালি you have to respect this month. Islam is totally free from genocide and killing, especially for this sacred 4 months.
So that's why we condemn this brutal killing, this killing of these people. This is like a second Karbala in our country, in our homeland. কারবালা প্রতি বছর বছর সেইগুলি তোমরা মনে করায় দেয়। শুধু কি ভাবছো যে ইয়াজিদ হোসেনকে কতল করেছে তোমার কারবালা শেষ হয়ে গেছে? না, ইসলাম জিন্দা होता है हर करबला के बाद. Islam gets alive after all the Karbala. It means all the disaster, we name them Karbala. What we are getting, like accident or anything, this is not, we do not like them. We name them as a Karbala. The Karbala, it is not mentioned by the Prophet, but we named the place of that Karbala. So now what we are getting, فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ, do not wrong anything in these sacred months. Why? Allah subhanahu wa ta'ala gave this security for all these human beings, minimum 4 months. But we are Muslim, what we are doing? We are killing the people, innocent people, only for our little authority, what I said before. What the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Al-Muslimu man salima al-Muslimuna min lisanihi wa yadihi. The Muslim is he who the another Muslim getting safe and security from his hands and from his tongue. But we are killing the people. First occurred from the son of Adam, Qabil killed his brother Habil. So we are getting this bad nature from the previous brother Qabil. The Qabil is the man of the hellfire. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, the Qabil is the person who is in the hellfire. যারা মানুষদেরকে খুন করে তাদের সাজা হলো তারা চিরস্থায়ী জাহান্নামী। মান কাতালা নাফসাম মুতাআম্মাদান মাসওয়াহু জাহান্নাম ওয়া মাওয়াহুমুন নার। যারা মানুষদেরকে জেনে শুনে খুন করে বুঝতে হবে তারা চিরস্থায়ী জাহান্নামী, মাআযাল্লাহ। Allah subhanahu wa ta'ala give us protection from this brutality, from this killing. এটা বুঝতে হবে আমি ইচ্ছাকৃতভাবে যদি কাউকে খুন করি আমার স্থান কোথায়? The permanent abode in the hellfire. এটা আমাদের বুঝতে হবে। যখনই এটা বুঝতে পারবো তখনই আমাদের মধ্যে থেকে খুন খারাপি এগুলি বন্ধ হবে। আমরা মনে করতেছি ইটস ভেরি ইজি, আমরা মনে করতেছি একজনকে খুন করে দিলে মানে আমার শত্রু শেষ হয়ে যাবে, আমার রাস্তা পরিষ্কার হয়ে যাবে। কিন্তু মনে রাখতে হবে খুন খারাপির পুরস্কার খুন খারাপই হয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কালামে হাকিমের মধ্যে বলেন, জাযাউহু জাহান্নাম, তার পরিণাম হলো জাহান্নাম, তার পরিণাম হবে জাহান্নাম। শুধু জাহান্নামে শেষ নয়, খালিদিনা ফিহা, তারা পার্মানেন্টলি সেখানে জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে। সুতরাং মুমিনদের গুণ হবে তার জবান থেকে, তার হাত থেকে অন্য মানুষ, এমনকি মানুষেরা তার থেকে নিরাপত্তা পাবে। এটা হলো মুমিনের গুণ, আমার হাত থেকে আমার জবান থেকে মানুষ নিরাপদ থাকবে। So what we get the teaching of this Shahrullah, the month of Allah, give the security for the human being as the respect of this month, especially for these 4 months, Dhul Qa'dah, Dhul Hajjah, Muharram and Rajab. 4 are sacred months. And Allah subhanahu wa ta'ala says, ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ, this is the straight religion. If someone follows these things, he follows the straight religion. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala gave this ummah Muhammadiyah conquest, victory for what? Allah subhanahu wa ta'ala gave us a victory, gave us the land, gave us this world, and especially after our finishing our life, Allah subhanahu wa ta'ala gave us the Jannah if we follow the instruction. Allah ta'ala আমাদেরকে
একটা স্ট্রেট রিলিজিয়ন দিয়েছেন, আল্লাহ তাআলা আমাদের দিনকে পরিপূর্ণ করেছেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের উপর তার নিয়ামতকে কমপ্লিট করেছেন। অবশেষে ফাইনালি আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য জান্নাতকে পার্মানেন্ট করেছেন। এটা হলো রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য একটা চূড়ান্ত বিজয়। What Allah subhanahu wa ta'ala said for our prophet regarding this conquest, Allah subhanahu wa ta'ala didn't say with the previous apostle messengers. আল্লাহ তাআলা আমাদের নবীর জন্য যা বলেছেন পূর্বের কোন নবীর জন্য এরকম বলেন। আল্লাহু আকবার। একটা সূরাই নাজিল করেছেন, সূরাতুল ফাতহ, the chapter of conquest, the chapter of victory. The believer are going to be victorious all the time. If they do believe all the time and their belief is accurate and strong, they are the people of victory. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala guaranteed this ummah for the conquest. Allah ta'ala এই উম্মতের জন্য, উম্মত মুহাম্মাদের জন্য ভিক্টরিকে, বিজয়কে নিশ্চিত করেছেন। আল্লাহু আকবার বলি। এবং এই ভিক্টরি, এই বিজয় কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। আল্লাহু আকবার। We know Surah An-Nasr, this is the last chapter of the Quran. Allah subhanahu wa ta'ala had revealed this chapter finally. Allah Jalla subhanahu wa ta'ala mentioned the conquest in this surah. Allah Jalla mentioned the victory of this ummah in this surah. And Allah subhanahu wa ta'ala explained here, and He made us for manifest until the day of the resurrection, the Ummah Muhammadiyah will getting the reward and conquest. কিয়ামত পর্যন্ত এই উম্মতে মুহাম্মদ রিওয়ার্ড পাইতে থাকবে এবং বিজয় পাইতে থাকবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই উম্মতের জন্য গ্যারান্টি দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ। সূরাতুন নাসরের তাফসীর পড়ে দেখবেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের জন্য তার নিয়ামতকে পারফেক্ট করেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কালামে হাকিমের মধ্যে ইরশাদ করেন, আল ইয়াওমা আকমালতু লাকুম দীনাকুম ওয়া আতমামতু আলাইকুম নি'মাতি ওয়া রাদিতু লাকুমুল ইসলাম দীনা। Today I have completed this deen, this religion. Wa atmamtu alaykum ni'mati, and I have perfected my advantage upon you. Wa raditu lakumul islam deena, and I approved the Islam as your deen. Subhanallah. Allah Ta'ala এই কথা পূর্ববর্তী কোন নবীকে, কোন রাসূলকে বলে নাই। But we have a very strong term. Allah Jalla said you have to be a believer, a strong believer. But we are not a believer. We are doing like a kafirin, mushrikin, what they are doing. We are killing each other from the Karbala. This is very, very brutal killing with the grandson of Prophet sallallahu alaihi wasallam. মুহররমের সেই 10 তারিখ আমাদেরকে বারবার মেমোরিয়েট করে যে what a blood shedding, what's the blood shedding happen in your system, in your custom, in the very newly Islam, what happened? So this is the lesson for all the Ummah Muhammadi to avoid this genocide. So that's why for this situation, what this is happening in our homeland, in our country, we condemn them, this brutal killing. কি বলেন, আমার সাথে একমত তো? এই ব্রুটালিটিকে, এই নেককারজনক হত্যাকে আমরা পছন্দ করি না। আমরা এই দেশ থেকে টাকা পাঠাই এগুলি দেখার জন্য নয়, কি হচ্ছে দেশে এগুলো সেকেন্ড কারবালা হয়ে গেছে। সামান্য একটা লিটল পাওয়ারের জন্য, একটা অথরিটির জন্য এগুলি আমাদের দেশে হচ্ছে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এগুলো থেকে হেফাজত করুন। যাদের সন্তান মারা গেছে, যাদের বাপ ভাই মারা গেছে, এমনকি আজকে মাওলানা সাহেব বলল নতুন দম্পতি মাত্র বিয়ে করেছে, সেও হত্যা হয়েছে। আজকের খবর, এটা সিলেটের খবর। ঢাকাতে তো একটা একটা কসাইখানা হয়ে গেছে। সুতরাং উই ডোন্ট লাইক দিস হ্যাপেনিং, আমরা এগুলিকে পছন্দ করি না। উই লাইক টু ফলো দ্য কোরআন এন্ড সুন্নাহ। They forgot this is the month of Allah, Shahrullahil Muharram. তারা ভুলে গেছে যেটা মুহররমের মাস।
because they are not connected with the religion. They are not practicing their Islam. They are doing and they are facing and they are showing their attitude. They are Muslim, but they are not Muslim. Allah subhanahu wa ta'ala also condemned regarding them. Allah ta'ala kalam hakimin muddhe bolen, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ। আল্লাহ তাআলা তার হাবিবকে বলে দিলেন, হাবিব হে উম্মতদেরকে বলে দেন তারা যেন ভয় না পায়, তারা যেন বিষণ্ণ না হয়, তারা যেন চিন্তিত না হয়। তারা অবশ্যই ভালো হবে, তারা অবশ্যই বিজয়ী হবে যদি তারা প্রকৃত ঈমানদার হয়। They are not mu'min, those are killing each other. যারা একে অপরকে হত্যা করে, but they are showing their Islamic dress. They are not believer, they are not Muslim, they are not mu'min. ওই আপনি কি মনে করেন যে লম্বা জামা কুর্তা ফাকরি পরলে সে ইমানদার হয়ে গেল? না, ভুল। এই জন্য আমার একজনে কই, হুজুর আপনি হাবা খাবা কুর্তা ফাকরি পরেন না কেন? আমি কই আর কত দেখাবো, আর কত ধোকা দিব জাতিকে? ধোকা দিতে দিতে জাতিকে আজকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাচ্ছি। ভণ্ডামি, চিটিং, দেশের সম্পদ লুট করে হাজার 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 ডলার বিদেশে পাচার করে দেশকে লুণ্ঠন করে লুটে পুটে খেয়েছে। আর আমরা এদিক থেকে প্রবাস থেকে সারা পৃথিবী থেকে অগণিত টাকা রেমিটেন্স পাঠাচ্ছি, দেশকে জিন্দা করছি। আর আমার মাকে, আমার বোনকে, আমার ভাইকে, আমার আত্মীয় স্বজনকে তারা ক্ষীণ করছে কেন? ভাইরা আমার, এই জন্য কারবালা আমাদের মধ্যে বারবার আসে, বারবার এসে এসে সেই স্মরণ করায় দেয়, শোনো কারবালা শেষ হয় নাই, কারবালা আছে, তোমরা সজাগ হয়ে যাও। কারবালা শেষ হয় নাই, আসতেই থাকবে। মুহররমের চাঁদ এলো হায়, কাদাতে ফির দুনিয়া, মুহররমের চাঁদ এলো হায়। ও হুসাইন, ও হুসাইন, তারি মাতম শোনা যায়, মুহররমের চাঁদ এলো হায়। কাদিয়া যায় নুলা বেদিন বেহুশ হলো কারবালা, কাদিয়া যায় নুলা বেদিন বেহুশ হলো কারবালা, বেহেশতে লুটিয়া কাঁদে আলিয়া রও ফাতেমা, মুহররমের চাঁদ এলো হায়। রংপুরের আবু সাইদের মা বলে, আমার ছেলেকে এই জন্য ভার্সিটিতে পড়াইছিলাম, কি ঘটলো? সম্মানিত ভাইরা আমার, হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন কারবালার ময়দানে শহীদ হয়, হযরত হুসাইনের বেগম শহর বানুর বোন কেমন হয়েছিল? আজকে তো মুহররমের 13 তারিখ, আজকের এই সময়ে আহলে বাইতের ঘরে কোনো বস্ত্র নাই, কোনো খাবার নাই। মদিনার মসজিদে নববীতে ঘোড়া বাঁধা হয়েছে, দীর্ঘদিন পর্যন্ত মসজিদে নববীতে কোনো জামাতের সাথে নামাজ হয় নাই। কারা করেছে? এগুলি করেছি আমরা। এজন্য ভাইরা আমার, আল্লাহর হাবিব বলেছেন, আমার উম্মতেরা ততক্ষণ পর্যন্ত তারা ভালো হয়ে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত কোরআন এবং সুন্নাহকে ধরে রাখবে। কোরআন সুন্নাহকে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা আঁকড়ে ধরবে, they gonna be not go astray, তারা পথভ্রষ্ট হবে না। আমরা কি কোরআন সুন্নাহ মানি না তো? ভাইরা আমার, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের জন্য কিছু গুণ বর্ণনা করেছেন। সুবহানাল্লাহ পড়ি। গুণগুলি যদি আমরা অর্জন করতে পারি তাহলেই আমরা বিলিভার। আল্লাহু আকবার বলি। কি কি? আল্লাহ তাআলা বলেন, قد أفلح المؤمنون
والذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. قد أفلح المؤمنون. The believer has succeeded. الذين هم في صلاتهم خاشعون. Those who are very, very humble in their prayer. They are doing their prayer with khushu and khudu. وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ. Those are paying their due regarding zakah. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. And those who guard their chastity, their private part. إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ. Except with their wives and except those possesses their right hand. তাদের স্ত্রীগণ এবং তার বাদী দাসী ছাড়া অন্য মানুষের সাথে তাদের প্রাইভেট পার্টকে সংযত রাখে। এটা হলো মুমিনদের দাবি। তারপরে আসেন পরের কথার দিকে। فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. Those doing beyond that, they are the transgressor. এগুলির বাহিরে যারা চলবে তারাই সীমালঙ্ঘনকারী। এখন আসুন আসল কথায়। আল্লাহ তাআলা বলেন ওয়াল্লাযীনা হুম লিআমানাতিহিম ওয়া আহদিহিম রাউন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এখানে বলেন যারা তাদের আমানতকে রক্ষা করবেন, যারা তাদের আল্লাহ তাআলার সাথে কমিটমেন্টকে মানবেন, তারাই হলো ঈমানদার। আল্লাহর সাথে যাদের কমিটমেন্ট আছে, আল্লাহ তাআলার সাথে যাদের দায়বদ্ধতা আছে, যারা বুঝতে পারে যে আমি দায়বদ্ধ, আমি আল্লাহ তাআলার সামনে একদিন অ্যাকাউন্টেবিলিটি আমার আছে, রেসপন্সিবিলিটি আমার আল্লাহ তাআলার সামনে আসতে হবে, বুঝতে হবে, এই কথা যে চিন্তা করে and he does something accordingly, he is the believer. ভাইরা কথা বুঝতে পারছি? আল্লাহ তাআলার সাথে কমিটমেন্ট কি? আল্লাহ তাআলার সাথে কমিটমেন্ট হলো আল্লাহকে খালেক স্রষ্টা বলে মানা এবং আল্লাহ তাআলার হুকুমকে আমার জীবনে বাস্তবায়ন করা। এটা হলো কমিটমেন্ট। কেমন? তারপরে আর কি? ওয়াল্লাযীনা হুম আলা সালাওয়াতিহিম ইউহাফিজুন। Those guard their compulsory prayer, 5 time prayers. যারা তাদের 5 ওয়াক্ত নামাজকে যথাযথভাবে আদায় করে তারাও বিলিভার। কিন্তু এইগুলি সালাতরা আসছে অনেক পরে। কি বলেন? কতগুলি কথার পরে আসছে সালাতরা। কারণ সালাত তাফসীর মুফাসসির کرام বলছে যে মানুষ সালাত পড়ে কিন্তু সেটা অনেক সময় তার সালাতরা হয় না। The people they are performing their prayer but they are showing off. It is not their accurate salah. It is not their real praying, but they are showing off the people what the hypocrite did in the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu যুগে মুনাফিকেরা যে সালাত পড়ছিল, the people they are doing like the hypocrite. যারা মুনাফিক তারা তাদের সালাত পড়ছে কাদের মতো? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি যুগের মুনাফিক আছে না, তাদের মতো নামাজ পড়েছে। এই জন্য তাদের সালাত হয় না। And they blackened this society, they killed the people, and they poisonized this country, they poisonized the society and the environment. তাদের সালাত হয় না কারণ they are the hypocrite, মুনাফিক। তাদের সমাজকে তারা বিষাক্ত করেছে, তাদের সমাজকে তারা অন্ধকারাচ্ছন্ন করেছে, তারা তাদের সমাজের মানুষদেরকে নির্বিচারে হত্যা করেছে, জুলুম করেছে এবং মানুষের সম্পদকে লুণ্ঠন করেছে। They are not getting the reward from Allah because they are showing off and they are showing themselves as the musalli. So Allah Jalla ala say, "Fawailul lil musallin," the distraction of those who perform the salah, only the showing of their salah. তাদের জন্য ধ্বংস যারা এইভাবে তাদের পোশাক পরে, সালাত পরে, নামাজ পড়ে, সবকিছু করে, but they are killing the people. তারা মানুষদেরকে হত্যা করে, তারা মানুষের সম্পদকে লুণ্ঠন করে, তারা মানুষকে যথাযথ মূল্যায়ন করে না। তাদের সালাত তো হয়ই না, বরং তাদের জন্য ডিস্ট্রাকশন, ধ্বংস। মাআযাল্লাহ পড়ি, মাআযাল্লাহ পড়ি, মাআযাল্লাহ মানে নাউযুবিল্লাহ।
এটা নতুন কথা শিখলেন, কোরআনের ওয়ার্ড। কেমন? Ma'adallah, I seek protection from Allah from this worst situation and environment. যে পরিস্থিতি হচ্ছে, সেই পরিস্থিতি থেকে আল্লাহ তাআলার কাছে আমরা রেহাই চাই, আশ্রয় চাই। আমরা বলি আল্লাহুম্মা আমিন। তাহলে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে, আমরা যদি এই সকল মুমিনদের গুণাবলী অর্জন করতে পারি, তাহলে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কি দিবেন? আমাদেরকে আল্লাহ বড় বড় কিছু উপহার দিবেন। সুবহানাল্লাহ পড়ি। এক নাম্বার হলো ওয়ায়ুতিম্মা নি'মাতাহু আলাইকা, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার নিয়ামতকে কমপ্লিট করে দিবেন। ওয়ায়াহদিয়াকা সিরাতাম মুস্তাকিমা, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে সিরাতে মুস্তাকিম দিবেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা will give you his complete, his full advantage. Allah subhanahu wa ta'ala will favor upon them. Those will be the real believer. And وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا, and Allah subhanahu wa ta'ala will guide them upon the straight path. This is صِرَاطِ مُسْتَقِيم. Allah ta'ala এরকম বিলিভার যদি তারা হয়, আল্লাহ তাআলা নিজে তাদেরকে হেদায়েত দিবেন। আল্লাহু আকবার বলি। ও তুমি আকাম কুকাম করবা আর তুমি বলবা যে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে হেদায়েত পাই নাই, মানুষ খুন কইরা কয় আল্লাহ করাইছে, মানুষ মাইরা কয় আল্লাহ করাইছে। এই জন্য ইসলামিক স্টেট যদি থাকে তাহলে তাদের বিচার হতো। আজকে ইসলামিক স্টেটও নাই, মানুষের বিচার পাবে না, জাস্টিস পাবে না। সেই জন্য আমাদের সেই দিনের অপেক্ষা করতে হবে, and we have to correct ourselves. Allah subhanahu wa ta'ala gave the glad tidings for this nation of this Muhammad sallallahu alaihi wasallam. What Allah subhanahu wa ta'ala didn't do before with the previous messengers. That's why the Prophet sallallahu alaihi wasallam said one day, laqad unzilat alayya ayatan ahabbu ilayya min ad-dunya jami'a. Today an ayah has descended upon me. Allah subhanahu wa ta'ala did not descend before upon me. সারা দুনিয়া যদি আমাকে একদিকে দেয়া হয় আর আমাকে এই আয়াতটা যদি একদিকে দেয়া হয়, তাহলে এই আয়াতটা আমার কাছে খুব ডিয়ার। আল্লাহু আকবার। সেটা কি? সেটা হলো এই কথা যে হে নবী, আমি আপনাকে দিয়েছি এ ম্যানিফেস্ট কনকোয়েস্ট। ইন্না ফাতাহনা লাকা ফাতহাম মুবিনা, I have given you a clear manifest conquest to you. সেটা হলো কি? সেটা হলো যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যে আপনার উপর তার পরিপূর্ণ রহমত বরকতকে কমপ্লিট করে দিয়েছেন। আল্লাহু আকবার। এজন্য নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এই কথার স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য হাদিস শরীফের মধ্যে তাকিদ দিয়েছেন। সেটা কি? رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا। ইসলামকে দিন হিসাবে আমি গ্রহণ করলাম। আল্লাহু আকবার। কেন? ইন্নাদ-দীনা ইনদাল্লাহিল ইসলাম। ইসলামকে দিন হিসাবে গ্রহণ করার কারণটা হলো only the Islam is with Allah is the religion. আল্লাহ তাআলার কাছে যদি কোনো দিন থাকে তাহলে এটা ইসলামই আছে, আর সবগুলি বাতিল। এটা মনে রাখতে হবে, এটা আমাদের বুঝতে হবে যে what we see the other religions, these are not religion. Only religion, this is Islam. Allahu Akbar. আমরা যারা দ্বীনে ইসলামের, রিলিজিয়নের যারা অনুসারী, we are lucky. আপনারা ইন্ডিয়াতে কলকাতার নিউজ পড়লে পারবেন যে মানে কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম কোনো এক বক্তৃতায় বলেছিল যে আমরা মুসলমানরা ভাগ্যবান আর সব দুর্ভাগা। এটা নিয়ে বিরাট ডেমনস্ট্রেশন হয়েছে। বেচারা বলছে, কিন্তু এ তো হিন্দু স্টেট, কিন্তু কথাটা আসলে সত্য। আমি স্ট্যাটাস দিয়েছি ফেসবুকে যে what the Firhad Hakim said, this is true. But you have to, the mayor should respect the other religion. এটা হলো মূল কথা। কিন্তু we have to declare myself the Islam, this is my religion. Allahu Akbar.
এজন্য নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এই কথা শিক্ষা দিয়েছেন এবং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বলেছেন কেউ যদি এই দোয়াটা সবসময় কন্টিনিউ করে কবরের মধ্যে মুনকার নকিরের প্রশ্নের জবাব দেয়া তার জন্য সহজ হয়ে যাবে। ঘুমাইতেছেন নাকি? কত দামি দোয়া, চিন্তা করলেন? এটা একটু পরে নেই। রাদিতু বিল্লাহি রাব্বান ওয়া বিল ইসলামি দীনা ওয়া বিমুহাম্মাদিন নাবিয়্যা sallallahu alayhi wasallam. It means, and I have accepted a proof the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam as my Nabi. Allahu Akbar. এই কথাটা আমাদের আমলের মধ্যে নিয়ে আসবো। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কবুল করুন। তাহলে what is the lesson for this month? The lesson of this month, we have to be a strong believer, not like the hypocrite, those deed, the genocide, killing in the Karbala, and those are doing in this situation in our country. Not like them. We have to be the accurate and proper Muslim to follow the prophetic sunnah and tradition. The Prophet sallallahu alaihi wasallam আমাদেরকে যে ইনস্ট্রাকশন দিয়েছেন এটা মানাটাই হলো আসল সুন্নাহ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ভালো করে শুনি, একটা মানুষকে আঘাত করবে দূরের কথা, খুন খারাপি করবে দূরের কথা, একটা গাছের পত্র পল্লব ছিঁড়ার তোমার অধিকার নাই। এটার নাম হলো ইসলাম। আল্লাহু আকবার বলি। আর আজকে সমাজের মধ্যে কি হচ্ছে, এগুলি আমরাই করতেছি, অনলি ফর এ ভেরি লিটল পারসন, অনলি ফর ওয়ার্ল্ডলি লাইফ, অনলি ফর ওয়ার্ল্ডলি অ্যামেজমেন্ট হোয়াট উই আর ডুইং। যে উম্মতে মুহাম্মদী তখনই সে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে, তখনই সে একটা ন্যাক মানুষ হবে যখন তারা আমার সুন্নাহকে সমাজের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করবে। সুন্নাহ সেটা হলো কি, যেটা আমরা বারবার বলি যে তার জবান থেকে এবং তার হাত থেকে মুমিনরা কোনোদিন কষ্ট পাবে না। এটা হলো মূল কথা। এমনকি দে হ্যাভ টু কারেক্ট দেয়ার বিহেভিয়ার উইথ দ্য আদার্স। যে মানুষের ব্যবহার যদি, তাদের বিহেভিয়ার যদি কারেকশন করে, তাহলে সে আল্লাহ তাআলার কাছে একজন নেককার আল্লাহওয়ালা হিসাবে সে আল্লাহ তাআলার সামনে পরিচিতি লাভ করবে। আল্লাহু আকবার। ইন্নাল মুমিনা লায়ুদরিকু দারাজাতাস সাইমি ওয়াল কাইমি বিহুসনি খুলুকি। The believer get the reward of the whole night performer of the prayer and whole the day the observer of the fasting if he behave with the others good. যদি কেউ কারোর সাথে সুন্দর আচরণ করে, কেউ যদি সারা রাত্রিব্যাপী সালাত আদায় করে আর সারাদিন ব্যাপী রোজা রাখে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে তার এই যে গুড বিহেভিয়ারের কারণে আল্লাহ তাআলা তাকে সারাদিন রোজা এবং সারা রাত নফল বন্দেগী করার সমান সওয়াব দিয়ে দিবে।